Ilyas, start with Ilyas. Change, sir. All of you, good afternoon. Today, I want to continue the lesson biosphere, human society and environment. First one, how the human is part of environment and from the down the ages. I think all of you know about how the period of span of period entire time divided into BC. All of you note down BC, before Christ, AD, after the death, AD, after death. Write down in your running notes BC, AD. Entire time span divided into two short forms BC, AD. Before Christ, Kristu Purvam. After the death of Christ, క్రీస్తు మరణించిన తర్వాత కాలం అని రెండుగా విభజించారు కాలాన్ని. నౌ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏడి. నౌ వీఆర్ ఇన్ మోడర్న్ పీరియడ్. హిస్టరీ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్స్: ఏన్షియంట్, మిడైవల్ అండ్ మోడర్న్. ఆల్ ఆఫ్ యు నోట్ డౌన్ ఏన్షియంట్. చెప్తున్నది కేవలం వినడమే కాకుండా చెప్తున్నప్పుడు మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఏన్షియంట్, మిడైవల్ and modern. Three important periods. World history divided into three important periods. You know, before Christ, BC, some thousand years ago, hunter-gatherers, hunter-gatherers, they only know about to gather the food, hunt the animals, only these activities, and they don't know how to do cultivation and first source of energy, that means light. They started use the metals, use the stone tools, and they to be eaten tubers and fruits, and lent use fire. మొట్టమొదట నిప్పును కనుక్కున్నారు వాళ్ళు, హంటర్ గ్యాదరర్స్. లుక్ అట్ ద పిక్చర్, హంటర్ గ్యాదరర్స్. hunter-gatherers. This is the picture about hunter-gatherers. మా అందరికి కనిపిస్తుందా? మధుశ్రీ కనిపిస్తుందా మా పిక్చర్? ఇలియాస్? Okay. These people are hunter-gatherers. They called hunter-gatherers. They used stone tools and searched for tubers, fruits, and lent used to fire, lighting sticks and grass. First source of energy to be used. To satisfy their needs, they tried to alter the environment and began to investigate how to utilize all the resources. What are the resources are available in the nature? And essential part of human being is with the natural world. They want to live in the natural world. First of all, they try to start grow the crops. See the picture, how they grow the crops first of all, and construct the check dams. All these the examples. See, this is the example. Grow the crops. So many crops they grown here. They grow the crops and raw materials utilized for construction of their buildings. This was happened after some years. Next thing is animal husbandry.
they utilize all the resources in the part of that. See, poultry, cows, cattle, all these part of animal husbandry. Use of metals, bronze and iron, began building tanks to store water canals to divert water, and sailed in ships and boats. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొట్టమొదట రాతితో పనిముట్లు తయారు చేశారు, పండ్లని దుంపల్ని ఆహారంగా తీసుకున్నారు, ఈ నిప్పును తయారు చేయడం కనుక నిప్పును పుట్టించారు ఫస్ట్. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వ్యవసాయం చేశారు, అనేక జంతువులు మచ్చిక చేసుకున్నారు, తర్వాత చెరువుకి నీరు ప్రవహిస్తున్న దానికి అడ్డంగా ఆనకట్లు కట్టి స్టోర్ చేశారు, ఇలాగా వాళ్ళు పడవలు ఉపయోగించారు. సో దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్మెంట్ అండ్ టు సాటిస్ఫై దే నీడ్స్. వాళ్ళ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క దాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చారన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లీడ్స్ టు gradually human population also grown except Antarctica. It is Antarctica. Look at the Antarctica image. నేను చూపిస్తున్నది స్లైడ్ కనిపిస్తుందో లేదో మీరు చెప్పాలమ్మా. అంటార్కిటికా మా కనిపిస్తుంది మా స్లైడ్? ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది సార్. Antarctica. This is Antarctica image, continent. It is also one of the continent. Population is very less only during season, summer season. The remaining season, it is not supposed to live there, human beings. And remaining images about Antarctica images. Look at the images. How Antarctica in the snow sheet covered the surface of the Antarctica land, surface of the land. This is Antarctica. Except Antarctica, human being tried to డెవలప్ ద పాపులేషన్. జనాభా అన్ని చోట్ల పెరుగుతూ వచ్చింది అనమాట, ఇక్కడ తప్ప అన్ని చోట్ల. యునో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కాంటినెంట్స్, ఏషియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, దట్ మీన్స్ నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరప్, ఆస్ట్రేలియా, all this the rest of the continents. These continents population increased. Huge human society is established. సమాజాలు ఆవిర్భవించాయి, మానవులు అక్కడక్కడ గుంపులుగా నివసించడం ప్రారంభమైంది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. లుక్ అట్ ద ఇమేజ్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. This is happened in industrial revolution. So many industries were established to produce the goods to satisfy the needs of human beings. మానవుల అవసరాలు తీర్చడం కోసం, వాళ్ళ కోరికలన్నీ నెరవేర్చుకోవడం కోసం అనేక వస్తువులు అవసరమైందనమాట. వాటన్నిటినీ ఉత్పత్తి చేయడం కోసం ఈ ఫ్యాక్టరీస్ అనేది మొట్టమొదటి ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టార్ట్ ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ 10,000 BC, note down all of you, 10,000 BC, 10,000 సంవత్సరాలు క్రీస్తు పూర్వం. ఇట్ మీన్స్ దట్ 12,000 years. ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరం ఇది? 2020 AD, 2020 సంవత్సరాలు అయింది క్రీస్తు మరణించిన తర్వాత. ఇప్పటికి బాగా వినండి మా, క్రీస్తు మరణించిన తర్వాత ఇప్పటికి 2020 సంవత్సరాలు అయింది. అంతకుముందు 10,000 సంవత్సరాలు, అంతకుముందు 10,000 సంవత్సరాలు అంటే నియర్లీ 12,000 years అవ్వ. 12,000 సంవత్సరాల క్రితము వ్యవసాయం అనేది చేయడం ప్రారంభించారు. హంటర్ గ్యాదరర్స్ తర్వాత వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేశారు అన్నమాట. నియర్లీ 40 lakhs పీపుల్ వరల్డ్ వైడ్,
40 లక్షల జనాభా ఉండేది అప్పటికి. ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ 1750, నో డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, 1750లో పాపులేషన్ ఎంత అయింది? 50 crores. 1800, after 50 years, 100 crores. 1950, 250 crores. In 2010, last 10 years back, 700 crores. By 2100, 2100 సంవత్సరాలు అయ్యే కాలానికి 1000 కోట్ల జనాభాకు చేరుతుంది. Nearly today the population worldwide population is 900 and above crores. ఇప్పుడు జనాభా, ప్రపంచ జనాభా ఎంత అంటే 900 కోట్ల జనాభా పైగా ఉంది. ప్రస్తుత జనాభా ఎంత? ప్రపంచ జనాభా అంటే 900 కోట్ల జనాభా పైగా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ the population increased all over. Population increased all over world. 10,000 సంవత్సరాల క్రీస్తుపూర్వం 10,000 సంవత్సరాలప్పుడు జనాభా ఎంత ఉంది? కేవలం 40 లక్షలు ఉండేది. 2020 నాటికి జనాభా ఎంత అయింది? 900 కోట్లకు పైగా అయింది. సంబడి శ్రీలత, Sir. in your house we have some disturbance. Please cooperate. All of you requested, turn your video call. Turn on your video call. Come out from audio call. Likita Royal Peta, Madhavi, Nandu Yadav, Bhavita Rayalpeta, Pratibha Udayamanikyam, Sujata Udayamanikyam, Spandana, Deepthi, Rishita, all these students, turn on your video call. Kusuma, ఎందుకు మీరు క్లాసులో వీడియో కాల్లో లేకుండా ఆడియో కాల్లో ఉంటున్నారో కొంచెం చెప్తారా? ఏమైనా మీకు ఇబ్బంది ఏమో? దివ్యజ్యోతి, ఏమైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలి. ఏమైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడాలి. సార్ పలానా అర్థం కాలేదు. సౌమ్య ఉంది ఆ క్లాసులో? సౌమ్య? Yes, sir. Yes. If you have any doubt, you please raise your hand in chat box. Sir, Okay, sir. I have some doubt. I want to speak. ఓకేనమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, కూడా మీరు ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. Okay, sir. Don't be passive listeners. Speak out when you need. You speak something. Yes, sir. మీరు ఏదో ఫీల్ కావద్దండి, షైగా ఫీల్ కావడం కానీ ఏదో భయపడడం అలాంటివి ఏమి ఉండకూడదు. క్లాస్లో ఏదైనా డౌట్లు వస్తాయి, ఖచ్చితంగా అడగాలి. అది ఎలా సార్, ఇది ఎలా సార్ అని. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? గ్రాడ్యువల్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ సొసైటీస్, గ్రాడ్యువల్, నాట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ సమ్ అవర్స్ ఆర్ మినిట్స్. How we utilize all the natural resources available in the nature. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న వనరులన్నింటినీ ఒకే రోజు మనం ఉపయోగించుకోలేదు. అవి కొన్ని వేల సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. ఇవన్నీ మనం ఈరోజు మనం వాడుతున్న కరెంట్ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, లేదా నీటిని వినియోగించడం కానీ, మనం నివసించే పద్ధతి, పక్కా హౌసెస్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, చెక్ డ్యామ్స్ కానీ, డ్యామ్స్, buses, all these infrastructure facilities provided for a long time. It took long time. వేల సంవత్సరాల కాలం పట్టింది ఇవన్నీ కూడా మనం తయారు చేసుకోవడానికి, అనుకూలంగా మనం ప్రకృతిని మార్చుకోవడానికి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హ్యూమన్ సొసైటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దిర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద నేచర్. ఇది ఇలా ప్రకృతిలో ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకోవడం తప్పనిసరి అనమాట. అలా లేకుండా మనం మనుగడ సాగించలేదు. వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది నేచర్. మనం ప్రకృతిలో భాగం, విడదీరనటువంటి భాగం అనమాట. ఇది జనాభా కూడా 12,000 సంవత్సరాల క్రితం జనాభా 40 లక్షలు ఉంటే ఇప్పుడు ఆ జనాభా ఎంత అయింది? 900 కోట్ల పైగా చేరింది. హ్యూమన్ సొసైటీస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్.
ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎక్సెప్ట్ అంటార్కిటికా తప్ప మిగిలిన అన్ని ఖండాలలో జనాభా ఎక్కువగా పెరుగుతూ వచ్చింది. మొదటగా హంటర్ గ్యాదరర్స్ గా జీవనం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఏమైంది, మెటల్స్ ఉపయోగించారు, బ్రాంజ్, ఐరన్. హ్యూజ్ డెవలప్మెంట్ టుక్ ప్లేస్. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇలాగా తర్వాత ఏమైంది, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల కలోనైజేషన్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ కలోనైజేషన్? సో మెనీ నేషన్స్, కంట్రీస్ try to dominate, to show their dominates, and they want to control over so many raw materials. ప్రపంచంలో ఉన్న వనరులన్నీ మనకే కావాలి అనే భావన పుట్టిందన్నమాట కొన్ని దేశాలకి. అలాంటి దేశాల్లో ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా, ఇలాంటి దేశాలన్నీ కూడా, యూరప్ దేశాలన్నీ కూడా అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. కలోనైజేషన్. దే వాంట్ టు స్టార్ట్ దేర్ కాలనీస్, control over raw materials, search for raw materials, and they are very busy in wars to show their domination, strength, and they dug the deep wells. చాలా భూమి లోపలికి పైపులు వేసి, చూడండి ఈ పిక్చర్ చూడండి, see this picture. They tried to dug the deep of the earth and extract the water from the deep of the earth. It was happened. And to try to find underneath, భూమి ఎంత లోపలికి వెళ్ళగలమో అంత లోపలికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తారు సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. అండ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ హై అబౌవ్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఈ ఆకాశం లోపలికి, ఆకాశం పైకి కూడా ఎంత పైకి వెళ్ళగలమో అంత పైకి, సుమారుగా 1000 కిలోమీటర్ల పైగా ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఈ ఏరోప్లేన్స్, జెట్స్, వీటి ద్వారా, ఆ శాటిలైట్స్, వీటి ద్వారా ఎంతో ఎత్తుకి వేరే గ్రహాల మీద కూడా, భూమి కాకుండా భూమిని దాటి ఇతర గ్రహాలకు కూడా వెళ్ళే పరిశోధనలు చేసే నాసా, అమెరికాకు సంబంధించి నాసా. ఇండియాకు సంబంధించి ఏమ్మా స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏదమ్మా? అమెరికా, నాసా. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ దట్? వాట్స్ యువర్ నేమ్? Madhusri sir. Madhusri, very good. NASA in that way, in India, ISRO. Yes. Indian Space Research Organization, ISRO. ఇది ఏం చేస్తుందంటే అంతరిక్షంలో ప్రయోగాలు చేస్తుందన్నమాట. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏమైంది, ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్లో, క్యాపిటలిజం, అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఇండస్ట్రీస్, వేస్ట్ మెటీరియల్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అలా ఎక్కువగా పర్యావరణానికి హాని చేసే వాయువులంతా వదిలేయడం. దీనివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఓవర్ మైనింగ్, ఆల్ ద ఫారెస్ట్ కట్ డౌన్ అండ్ బిల్డింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్, కన్స్ట్రక్టెడ్ రోడ్స్, ఆల్ దిస్ వర్ హ్యాపెన్. మనం ఏమనుకున్నాం, ఇదంతా కూడా అభివృద్ధి అనుకున్నాం. కానీ ఇది ఏమైపోయిందంటే, ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేసాయంటే, ఇమ్మెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాజ్ యూజ్డ్, కోల్ అండ్ పెట్రోల్. పెట్రోల్ వీటిని ఉపయోగించి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి స్లైడ్లో భాగంగా ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా సముద్రంలోకి, సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదమ్మా, ఫిజిక్స్ లో వచ్చి ఉంటుంది. ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ అంతా కూడా వదిలేసి మోడర్న్ ఫ్యాక్టరీస్ కూడా ఇవంతా ఏం చేస్తాయంటే, ఎనార్మస్ వేస్ట్ రిలీజ్ టు ద in the solid form, liquid form, gaseous form, and it leads to gas, acid rains. See, acid rains అనేటివి వస్తాయి అన్నమాట. అంటే కార్బన్ వెన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏమి, భూమి లోపల ఈ అడవులన్నీ కొట్టేసి నరికివేయబడి, లేదా అవి భూమిలో కలిసిపోయి చాలా వేల సంవత్సరాల క్రితం అలా కలిసిపోయి అవే బొగ్గు, పెట్రోలియంగా భూమి లోపల మారుతాయి. వాటిని ఏం చేస్తారు, ఆల్ ద బర్నింగ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, వాటిని మండించి ఫ్యాక్టరీస్ ఎప్పుడైతే ఇవి తయారు చేస్తాయో వస్తువుల్ని, అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్, అన్ని ఇలాంటివి రిలీజ్ అవుతాయి. సల్ఫరిక్, కార్బనిక్, నైట్రిక్ యాసిడ్స్, హైడ్రోజన్, యాసిడ్ రెయిన్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. వస్తే
అవి పడినప్పుడు చెట్లు అన్నీ కూడా మాడి మసైపోతాయి, పచ్చదనం అనేది ఉండదు, అక్కడ ఏది గడ్డి పెరగదు. యాసిడ్ రైన్స్. వై? బికాస్ fluorocarbons releases into the ozone layer. ఈ యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వస్తుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల యాసిడ్ రైన్స్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్? ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే రాసుకోవాలి మీరు. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే కోలు, పెట్రోల్. ఎనర్జీ రిలీజెస్ లిక్విడ్స్. ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఇమ్మెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద బినీత్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. భూమి లోపల ఉన్నటువంటి బొగ్గు, పెట్రోల్ అనేటివి ద్రవ ఘన పదార్థాలుగా, ఈ శిలాజ ఇంధనాలుగా చెప్తాం. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం. Global warming. All of you note down in your notes. Global warming. What is global warming? Earth heat up. Earth heat up. Then it require heat. అంటే భూమి ఎక్కువగా వేడెక్కుతుంది. అంటే ఉదాహరణకి 13 degrees centigrade యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎనీవేర్ ఆన్ ద వరల్డ్. మొత్తంగా ప్రపంచం మొత్తం మీద సగటు టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలంటే 13 degrees అనుకున్నాం. అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్కి యావరేజ్ టెంపరేచర్ 15 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇయర్కి 17 అయిపోయింది. ఏమవుతుంది దీనివల్ల? ఎవరైనా చెప్పగలరా? యావరేజ్ అమ్మాయి అన్ని నెలలు సగటు తీసుకుంటే 13 టెంపరేచర్ సెంటిగ్రేడ్. అలా కాకుండా ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా? మాట్లాడాలి. అలా కాకుండా టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా? అలా చేంజెస్ వస్తాయి. చెప్పమ్మా నందిని, చెప్పు. నేచర్ లో చేంజెస్ వస్తాయి. ఏమవుతుందండి? ఏం చేంజెస్ వస్తాయి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పార్షియలీ రైట్. వాట్ చేంజెస్? Some of the species disappear. First one, note down. Global warming means, note down all of you, global warming. Heats of the earth compared to past. ఇంతకు ముందుతో పోలిస్తే ఉన్నట్టుండి వేడి ఎక్కువ కావడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13 degrees యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. మామూలుగా ఎంత ఉందంటే 13 ఉండాలి. అంటే చాలా సంవత్సరాల నుండి 13 ఉంది. కానీ ఇటీవల కాలంలో ఏమవుతుందంటే ఓ సంవత్సరం 14 అవుతుంది, ఓ సంవత్సరం 15 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమంటున్నది? దేని ఎఫెక్ట్ ఇది? గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్. భూమి మీద వేడి పెరగడాన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంట. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విత్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, మానవుని యొక్క చర్యల వల్లే ఈ విధంగా భూమి మీద వేడి ఎక్కువ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎందువల్ల? ఏమేమి కారణాలు చెప్పండి. ఏమేమి మానవ కల్పిత చర్యలు? వాట్ ఆర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లీడ్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్? ఎనీబడి? పొల్యూషన్. వెరీ గుడ్. పొల్యూషన్. ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్కువగా పెట్టడం, అవి హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేస్తాయి అట్మాస్ఫియర్. ట్రీస్ ని కట్ చేయడం సార్. కట్ డౌన్ ద ట్రీస్. కటింగ్ ద ట్రీస్. కట్ డౌన్ ద ఫారెస్ట్. వెరీ గుడ్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ డస్ట్ వేసేస్తాం. ఇవి జంగిల్, కాంక్రీట్ జంగిల్. మనం భూమి మీద పడిన నీటిని ఇంకకుండా, నాట్ సపోర్ట్ టు పర్కోలేట్ ద వాటర్. భూమి లోపలికి నీరు ఇంకకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం? అంతా కూడా భూమి మీద అంతా కూడా మన ఇంటి దగ్గర, మన మొత్తం మన పాఠశాలలు, ఆఫీసులు అంతా కూడా కాంక్రీట్ జంగిల్. అంత సిమెంట్తో పరిచేస్తుంది. అంటే నీరు పడుతూనే దొల్లుతున్నాయి కానీ ఎక్కడో ఒక చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ మనం ఎక్కడ నివసిస్తున్నాం అక్కడ నీరు భూమిలోకి ఇంకడం లేదు. ఇది ఏమవుతుందంటే వాటర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫ్యూచర్లో. అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లెషన్. భూమి లోపల పొరలో ఉన్న నీటి యొక్క ఎత్తు తగ్గిపోతుంది. ఇంకా లోపలికి మనం బోర్లు వేయాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది
మానవాళి మనుగడకి ఒక సవాల్ అన్నమాట ఇది. ప్రకృతిని మనం మన ఇష్టానుసారం వాడేయడం అనేది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఇంకొక పేరుతో ఏమంటున్నాం అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ విపరీతంగా, నాట్ కీప్ ద ఫ్యూచర్, నాట్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, మన తర్వాత తరం పిల్లలకి, ఆ తర్వాత ముని మనవాళ్ళకి కూడా ఈ వనరులు కావాలి అనే ఆలోచన లేకుండా మన ఇష్టానుసారం మనం చెట్లను కొట్టేయడం, ఇవన్నీ చేయడం అని కూడా నథింగ్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ చిల్డ్రన్. భవిష్యత్తు తరాల పిల్లలకి మనం ఏమీ ఉంచడం లేదు, అన్నీ కొట్టేస్తున్నాం, అన్నీ వాడేయాలి, ఎక్కువగా అవసరానికంటే మించి. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, అధికంగా వాడేయడం అవసరానికి మించి. మనం ఒక బకెట్ వాటర్ స్నానానికి వాడాలి, మనం 4 బకెట్లు అయితే కానీ నేను స్నానం చేయను గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. ఒక జగ్గు వాటర్ సరిపోతుంది ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడానికి, 4 జగ్గులు కింద పోసి వచ్చేస్తాం. ప్లేట్ కడుక్కోవడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉపయోగిస్తాం. అంటే ఇవన్నీ మనం పాఠశాలల్లో కూడా మనం చెప్తున్నాం, మీరు గమనించి ఉండొచ్చు. మినరల్ వాటర్ని ప్లేట్ కడుక్కోవడానికి వాడు. ఒక బిందె మినరల్ వాటర్ తయారు కావాలంటే 3 బిందెల నీళ్ళు కావాలి. ఇక్కడ ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. We have to keep it in mind. Environment is part of our life. Environment is not different from our human society. We are part in nature. We should protect our nature. So, this destroying nature and enjoying ourselves, it leads to commercial activities. ఎవరంతకు వాళ్ళు ఉన్న వనరుల్ని నీటిని అమ్ముకుంటూ జీవిస్తుంటారు చాలా మంది. అలాగే గాలిని అమ్ముకుంటూ, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆక్సిమీటర్లని, మన ఆక్సిజన్ అందుతుందా లేదా మన శరీరానికి కరోనా టైంలో మిషన్లు వాడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆక్సిజన్ 95 ఉందా లేదా, దానికంటే తక్కువ ఉంటే మనకు ప్రాణాపాయం ఉంది, మనం హాస్పిటల్లో జాయిన్ కావాలి. మనం ఎప్పటికప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉందని చూసుకోవాలి. ఎందుకు ఆక్సిజన్ లెవెల్ చూసుకుంటున్నాం అంటే మనకి ఆక్సిజన్ కావాల్సినంత అందడం లేదు, మన శరీరాలు కూడా దానికి తగినట్లు లేవు. మనం ఎప్పుడైతే ప్రకృతిని ఈ విధంగా మనం పాడు చేస్తామో, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేస్తామో, మనం ఈ సస్టైనబిలిటీ, వాట్ ఈజ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యు నోట్ డౌన్, సస్టైనబిలిటీ, కీప్ అవర్ రిసోర్సెస్ not only for our present life but also for our future. It is called sustainability. What is sustainability? Keep our natural resources not only for our present generation but also for our future generation. This is called sustainability. Do you have any doubt in this lesson? Emma? Ramya, who is Ramya? Once again repeat, sir. Ramya evarumma? Nuvenamma Ramya? Yes, sir. Ramya, నువ్వు మ్యూట్ లో పెట్టుమ్మా, వీడియో కాల్ లేక రామ్మా, ఆడియో కాల్లో ఉన్నావు నువ్వు. Okay, sir. బిల్లూరి మేఘన, లక్ష్మి, దీప్తి వీళ్ళంతా కూడా నందు, ఎవరో నందు యాదవ్ అని పేరు పెట్టుకున్నారమ్మా, అమ్మాయి పేరు పెట్టాలి. తర్వాత రిషిత అనే అమ్మాయి, సుజాత అనే అమ్మాయి, వీళ్ళందరూ కూడా వీడియో కాల్లో లేరు. అందరూ వీడియో కాల్లోకి రావాలి దయచేసి. ఏమ్మా, సంబడి ఆస్క్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఏమ్మా, ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి రమ్య, చెప్పమ్మా. రమ్య సార్ అప్పుడే చెప్పారు కదా సార్, సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటి అని. Sustainability means one minute. Sustainability means is the natural resources not only for our generation but also for future generation. That sustainability. Do you have any doubt again? Sustainability. కేవలం
ప్రస్తుత అవసరాల కోసం మాత్రమే మనం సహజ వనరులు ఉపయోగించుకోవడం కాదు. భూమి కానీ, నీరు కానీ, గాలి కానీ భవిష్యత్ తరాలకి, మీ పిల్లలకి, మీ తర్వాత పిల్లలకి కూడా మనం ఆక్సిజన్ని వాటర్ని, ల్యాండ్ని కూడా మనం ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్టైనబిలిటీ. థ్యాంక్ యూ మా అందరికి. ఓకే సార్. ఓకే సార్.